ये प्रेम दीयां गल्लां ने, निमरता दीयां गल्लां ने, भावना दीयां गल्लां ने। सो बड़े प्यार सत्कार दे नाल विशेष सद्दा पत्र भेज के तुहाड़ियां रब जैसियां संगतां दे दर्शन करवाए ने। सतगुरु जी अगे अरदास बेनती खैर दोनों ही महापुरुषों नूं सतगुरु जी चढ़दियां कलां, तंदुरुस्तियां, संपूर्ण देह रोगता सतगुरु जी बख्शण, तां जो इवें ही निरंतर जो इत्थे इलाही बाणी दे जाप, इलाही बाणी दे कीर्तन अते कथा विचारां दा नाम सिमरन दा प्रवाह ये चलदा है। इन्हां दी देख रेख हेठ इवें ही ये निरंतर चालू रवे। कीर्तन करदिआं एक नहीं अनेक भुल्लां हो गईयां ने, तुसीं संगत ने बख्श लेना। महापुरुषां ने हुक्म कीता सी कि लंबा समा तुहाडे कीर्तन नाल सेवा कीती जावे। पिछे होर भी जथे बहुत ही गुरु दे प्यारे पहुँचे हुए ने, तुहानूं वो भी समय दे विच समय समय ते इवें ही अजे 11-12 बजे तक बहुत ही सुहावना प्रोग्राम है। वो गुरु घर दे कीर्तनीय जथीए संगतां दे विच सन्मुख महापुरुषां ने प्यार दे नाल तुहाडी सेवा वास्ते बुलाए ने। ते बेनती है तुसीं आप जी ने इवें चौंकड़े मार के हिरदे रूपी घरां दे अंदर प्यार विच भेज के इवें ही बैठ के कीर्तन सुनना है। सो अगला प्रोग्राम बहुत सुहावना है, महापुरुष आप जी नूं सरवण कराउणगे। सो बहुत ही सुंदर प्रबंध महापुरुषों ने किया है, सुंदर पंडाल है, सुंदर तख्त सुंदर सजाया गया है। सतगुरु के विराजमान होकर सानू सारिਆਂ ਨੂੰ खुले दर्शन दिदारे बख्शिश कर रहे हैं। सो सारा कुछ ही बहुत ही सज्जे नाल ठीक प्रबंध किया गया है। वीर साउंड वाला गुस्सा ना करे, तुसीं जिथे भी देखोगे असीं साउंड की सिफत करके जाने हैं, कभी ये नहीं कहा भी साउंड माड़ा है, यही कहा भी धन्नवाद तेरा भरा भी तेरे साउंड राही असीं हज़ारां संगतां नूं कीर्तन सरवण कराया। पहली दफ़ा है कि सानू मजबूरी दे विच कहना पिया, इस करके कहा कि तां तो तुसीं अलर्ट रहोगे कि एडे वड्डे समागम दे विच इहो जी गलती नहीं करनी, साडा गुस्सा नहीं करना, सानू माफ़ कर देना जी। प्यार साथ फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी की खालसा, वाहिगुरू जी बोले सो निहाल। भाई साहब भाई जोगिंदर सिंह रिहाड़ सतगुरु पातशाह की अपार बख्शिश है। इन्हां दी रसना ते बाणी दा कीर्तन इन वसदा है। छेवीं पातशाह मेरी पिंड दे मालक गुरु हरगोबिंद साहब महाराज दियां इन्हां ते बहान बख्शा हन। भाई साहब जी नूं बेनती की, भाई साहब जी कहन लगे जरूर आवांगे। सतगुरु की अपार बख्श का ठिकाना साहब वालों ठिकाना साहब के महापुरुख श्री मानिक 108 महंत बाबा हरबंस सिंह जी वालों भाई साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दे ऋणी हाँ कि आप जी ने बेनती नूं प्रवान करके दर्शन दिते हैं। सतगुरु पातशाह होर कृपा करे भाई साहब ते चढ़दियां कला दे रोगता देशा प्रदेशों में कीर्तन करते रहन। ठिकाना साहब वालों हर साल की तरह नितनेम बाणियां दे गुटके दे स्टाल बा लगे हुए हैं, जिन्हां लैने हुण गुटके निष्काम सेवा है। महापुरखों की निष्काम सेवा, वड्डियां दी यादां दी याद विच कि बाणी दा पाठ करना। मन साहब की याद दे विच पंजाबी बाग दे विच MGS हॉस्पिटल बनिया से। मन साहब की इच्छा सी हस्पताल बने, रोगियों के रोग दूर होण, पर कुछ साल टिकाणा साहब ने चलाया। उस तो बाद टिकाणा साहब के कोल हस्पताल की चलन की इस तरह की स्थिति आ गई, क्योंकि डॉक्टर एक तो एक चढ़ाते हैं। उन्होंने डॉक्टरों के नाल किस तरह दीयां गल्लां करनियां सानू होर कर दे, मरीज़ां नू होर कर दे, दुविधा विच रहिंदे हन। फिर श्री मानिक 108 महंत बाबा हरबंस सिंह जी ने मन विचार किया क्यों ना होवे किसी संस्था नू दिता जाए। विचारां दे विच जदों गुरु पातशाह दे चरनां विच अरदास करते हाँ, उस अरदास के विच सतगुरु पातशाह फिर आप भेजते हैं। उन्होंने
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। GS ਬਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ। ਮਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚਲਾਓ। GS ਬਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ 15 ਜਾਂ 16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਤਨਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆਈ, ਮਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਮਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਫਿਰ ਮਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਕੁਝ ਚਿਰ ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਖੰਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਤਨੀ ਨਹੀਂ ਛੋਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਚੱਲੇ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤੀ ਚਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ 6 ਸਾਲ ਐਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਵੇ, ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੇ ਕੋੜੀ ਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਪੈਨ ਕੱਢੋ ਤੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਆਲਤਾ ਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰੋਗੇ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਹੋਣ, ਕਾਲਜ ਹੋਣ, ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਏ, ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, 250 ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ 300 ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਨਗੇ, AC ਲੱਗੀ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ 400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਮਰਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕਮਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਕਮਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮਰਾ ਡੀਲੈਕਸ ਲੈਣਾ 300 ਰੁਪਇਆ ਲਏਗਾ। ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਸੇਵਾਪੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਦਿੱਲੀ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ MH1 ਰਾਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ, MH1 ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਹਿੰਦਰ ਭਾਟਲਾ ਜੀ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸਾਹ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਿਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕਮਰੇ 15-20 ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਟੈਚ ਬਾਥਰੂਮ, 15 ਬਿਨਾਂ ਅਟੈਚ ਬਾਥਰੂਮ, ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨਿਕ 108 ਮਹੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਤਰੂ ਆਵੇ
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਗਰ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਟਿਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਸੁਣੋ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਹਾਰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਸੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਭਲੇ ਲੋਕੋ, ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਦਾਸ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੁਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਮਾਇਆ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਵਿਚਾਰ ਉਸਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਰੱਖੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਹਾਟ ਟਿਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸੱਦੇ ਜਾਣ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਇੱਕ ਦੱਸ ਦੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪਾਣੀਪਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਤੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਚੁੰਨੀ ਚੜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤਨਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਇਤਨੀ ਕਾਲਨਾ ਗਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲਨਾ ਕਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਨਾ ਮਨਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀਵਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਘਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਈ ਦਿਨ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ। ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਛੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਆਪੇ ਧਨ ਆਉਂਦਾ, ਆਪੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਭਾਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਦਾਨ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੇਵਲ ਚੌਕੀਦਾਰ ਆ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ
ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਜੀ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਦੀ ਦੁੱਧ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਲਿਆ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਆਪ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਵਰਤਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਾ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨਿਕ ਸੁਆਟ ਮਹੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਵਚਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੱਲ ਦਾ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਚਨ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਐਸ ਬਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਕੇ ਕਾਫੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਹਨ। ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਉਹ 5-7 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਨੇ ਵਾਲੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਾਹ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ, ਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਜੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਤਾਦ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਉਹੀ ਉਸਤਾਦ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਜੋ ਜੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰਾਜੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਟਿਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀਵਨੀ ਬਗਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਜੀ.ਐਸ. ਬਾਵਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੰਟੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਡੀਲੈਕਸ ਕਮਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਕਮਰੇ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਜੀ.ਐਸ. ਬਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ 108 ਮਹੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉਦਮ ਸਦਕਾ ਤੇ ਦੁੱਖਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਐਮਜੀਐਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਰੋਗੀ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਖੰਡੋ ਰੋਗ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ, ਸਾਡਾ ਨਾਅਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਗੀ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਖੰਡੋ ਰੋਗ,
सेवा भाव नाल हर पेशेंट की सेवा की जाए और दिलों नाल तत्पर होकर उन्होंने इलाज किया जाए। अज MGS हॉस्पिटल 110 बैडेड मल्टी स्पैशलिटी हॉस्पिटल है, जिते हर तरह दी बीमारियों का इलाज मॉडर्न ते लेटेस्ट टैक्नोलॉजी नाल हो रहा है और ये कंपीटेंट डॉक्टर्स सीनियर कंसलटेंट्स दे रेख सेख विच हो रहा है। अज दिल्ली वर्गे शहर विच जिथे इन्ना पोल्यूशन है और तरह तरह दी बीमारियां वध रही हैं, उन्होंने देखते हुए जरूरी है कि हॉस्पिटल विच उन्होंने सब चीज़ों का ट्रीटमेंट जोड़ा है प्रोवाइड किया जाए। खास तौर पर हार्ट कनैक्टेड रोग जोड़े है वो बहुत वध रहे हैं। MGS हॉस्पिटल के विच ये हार्ट इंस्टीट्यूट बनाया गया जो कि लेटेस्ट मशीनों के नाल और सीनियर कंपीटेंट कार्डियोलॉजिस्ट की रेख देख वो चलाया जा रहा है। इस दे विच इंजियोग्राफी, इंजियोप्लास्टी तो ओपन हार्ट सर्जरीज जड़ियां ने हो रही हैं। ये सर्विस देने वास्ते हॉस्पिटल विच मोस्ट मॉडर्न कैथ लैब है तो सर्जरी वास्ते सैपरेट मोस्ट मॉडर्न लेटेस्ट टैक्नोलॉजी इक्विपमेंट के नाल इक्विप OT है, ऑपरेशन थिएटर है। मैनू ये दसदिया बहुत अच्छा लग रहा है कि जितनी भी ओपन हार्ट सर्जरी हुई हैं सब कामयाब हुई हैं। वाहगुरू की कृपा इस हॉस्पिटल से है, अकाल पुरख जोड़ा है वो आप जोड़ा है वो एक काम करवा रहा है। सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट जोड़े है वो रोज़ सवेरे 9 तो 11 बजे बिल्कुल फ्री कंसल्टेंसी दे रहे हैं पेशेंट्स को और 11 तो 1 बजे तक प्राइवेट OPD होती है। सब एमरजेंसी ट्रीटमेंट CCU राउंड द क्लॉक 24 घंटे काम कर रहा है। इस बारे खास तौर पर ध्यान दिता गया है कि सीरीयस पेशेंट का इलाज सुचारू रूप में किया जाए। इंटेंसिव केयर सर्विसेज वास्ते सारे इंतजाम हैं। इसके अलावा 22 बैडेड ICU बच्चों वास्ते पीडियाट्रिक ICU ते सब तरह के डिपार्टमेंट फंक्शनल हैं। मरीज आ रहे हैं जिस तरह के ENT, ऑर्थोपैडिक, सब तरह की सर्जरीज, लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज जड़ियां ने हो रही हैं जिंदे विच स्त्री रोग और गाल ब्लैडर, हरनिया सब लैप्रोस्कोपिक सर्जरी नाल हो रहे हैं। डायलिसिस सर्विसेज अवेलेबल हैं और इतने दोनों तरह की डायलिसिस साढ़े को लगियां ने। एक जोड़े इन्फैक्टिड पेशेंट ने उन्होंने अलग इंतजाम है और जोड़े दूसरे पेशेंट हैं उन्होंने अलग प्रोग्राम है। साढ़े कोल यूरोलॉजी डिपार्टमेंट भी सुपर स्पैशलिटी च है जोड़ा कि गुर्दियां का, किडनी का इलाज है। ये इलाज जोड़ा है जिस तरह 40 साल का मनुख हो जाता है तो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आती है, पेशाब की प्रॉब्लम आती है, उनके ऑपरेशन जोड़े ने दूरबीन राही, लेजर के राही, विदाउट ऑपरेशन, विदाउट चीर फाड़ के हो रहे हैं। गुर्दे की पत्थरी जी है लिथ्रोटिप्सी किरणा के द्वारा हो रही है। PCNL गुर्दे की पत्थरी जी है वो भी दूरबीन नाल हो रहा है। बाबा इंदर सिंह ट्रस्ट हॉस्पिटल विच उच्च पद्धर और पूरे तन मन धन दे नाल सेवा कर रहा है और ये प्रतिबंध है कि सब तो क्वालिटी दे हॉस्पिटल सेवा प्रोवाइड की जाए। हॉस्पिटल जोड़ा है ISO सर्टिफाइड है और बड़ी जल्दी NBL NABH सर्टिफाइड हो जाएगा जोड़े कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। हॉस्पिटल जोड़ा है जिन्नी भी गौरमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, PSU है ने, इंश्योरेंस कंपनियां है ने,
TPS ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਭ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਡ ਹੈ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਤਤਪਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਹੰਤ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸੰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਸਾਂ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਔਰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੰਸੈਸ਼ਨਲ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇੰਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹਦਾ ਰੇਟ 12,000 ਰੁਪਇਆ ਹੈ, ਉਹ 6,000 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ। ਔਰ ਹਾਰਟ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 500 ਰੁਪਏ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਦੇਖਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਾਰਟ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਿਵ ਟੈਸਟ ਹੈਗੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਕੋ ਹੈ, TMT ਹੈ, ਹੋਰ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ 25% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਹੈ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ। ਦੂਜਾ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਿਥੋਟਿਪਸੀ, ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ, PSLL ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ 25,000 ਤੋਂ 30,000 ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ 15,000 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪ ਨੋਟ ਕਰ ਲੀजिए 9310127550 9310127550 9310127551 9310127551 9310127554 9310127554 9310127553 9310127553 MGS ਹਸਪੀਟਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੇਨ ਰੋਹਤਕ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕੇਵਲ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਲੌਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੇਵਲ 28 ਫਰਵਰੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ। ਮਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟਾਈਆਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਰ ਪਾਓ। ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ MH1 ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ MH1 ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਟਿਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰ ਪਾਓ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਰਸਾਏ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਜਿੰਦਰ